असी लख नमाज़ां नीतियां, असी सजदे कीते लख। असी पक्खू विछड़े डारदे, असी अपने आप तो वख। असी वेख्या दिल मखलूक दा, दिल बूहे बूहे रख। असी रातां कट्टियां जाग के, लग बारी नाल खलो। साडे साह विच सबर दी चाशनी, साडी रगां दे विच खुशबू। सातों हार के साडे हौसले, पै कंधां नप नप रो। असी खाली खोखे जात दे, सन चुंझा मारन कां। असी मौसम कच्चे इश्क दे, साडी धुप बने ना छां। असी मुजरम इश्क दे जुर्म दे, असी सुफने लए ढीक। साथ लगन रोज़ अदालतां, सानू पै जे रोज़ तारीख। असी जमदे नाल दे घाबरे, असी किस्मत नाल खफा। असी भोले वांग कबूतरां, असी पागल वांग हवा। असी अपने आप इबादती, असी अपने आप खुदा। असी अपने आप खुदा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। एक पिंड पंजाब दा चैनल दी टीम दे नाल मैं हाँ जी तुहाडा अपना वीर नासर कसाना लैके आए जी तुहाडे लिए एक नवां प्रोग्राम। ਚੱਕ नंबर 370 जींबे घणियां सिखां वाला दे विचों। घणियां सिखां वाला दा नां तब्दील करके तारकाबाद रख दिता गया है। इस पिंड दे विच साडी मुलाकात एक ऐसे बजुर्गों के नाल है जिहड़े 1947 की वंड तो बाद जिला लुधियाना दे विचों बुढ़ेआल पिंड दे विचों उठ के आए हैं जी। आके इस पिंड विच वसे है तो अज उन्हों की स्टोरी अज तुहाडे रूबरू करते हैं। दसते जाइए कि इस पिंड दे विच जलंधर, हुशियारपुर, लुधियाना, अंबाला, नवांशहर ते अंबरसर जिलों के विचों उठ के आए हुए लोग वसे हुए हैं। इन्हां जिलों के विचों जिहड़े लोग इस पिंड च आके वसे हुए आ उन्हां विच पिंड गदियाणी, पुरखवाल, बरालों, बालों, दुगड़ी पिंड, बेगोवाल, भरोली, थतला, चेता, जंडाली, बुढ़ेवाल, जीनपुर, सीड़े बाजड़े। सीड़े बाजड़े दे साडे इत्थे तुहानूं दसदे जाने जी राणा बरादरी दे लोग इस पिंड च आके वसे हुए आ। लादियां दे गुज्जर इस पिंड दे विच वसे हुए आ। कुकड़ा पिंड दे भी गुज्जर इस पिंड च वसे हुए आ। गुजरपुर पिंड दे गुज्जर इस पिंड दे विच बैठे आ। गुजरातां पिंड दे गुज्जर इस पिंड दे विच बैठे आ। हिमराजपुर पिंड दे गुरदासपुर जिले का हिमराजपुर आ जी पिंड। इस पिंड विच अराई लोग बैठे हुए आ, काफ़ी तादाद आ अराइयां दी। गदापुर पिंड दे लोग भी इस पिंड विच हैगे जिहड़े गुजर बरादरी नाल तलक रखते हैं जी। करतारपुर दे लोग इत्थे बैठे हुए आ। तरिंडा पिंड दे कंबो बरादरी दे लोग बैठे हुए आ। कमाम पिंड दे राणा बरादरी, राजपूत बरादरी दे लोग इस पिंड च बैठे हुए आ। कुलियां पिंड दे गुज्जर बरादरी दे लोग इस पिंड विच बैठे हुए आ। पहले जिक्र किया सी गदियाणी, पुरखाल ते बरालों और बालों, इन्हां पिंडां दे भी गुज्जर बरादरी दे लोग इत्थे आके वसे हुए आ 370 घणियां सिखां दे विच। इस पिंड दे आले दुआले दे पिंड आ जी 371 गंडा सिंह और भगतूपुरा। इन्हां दोवां पिंडां दा नंबर इक्को ही आ, आबादी है लहरा लहरा। इस तो परे फिर बुज्जियां वाली है जी 372 नंबर आ जाता। 369 सरजा, जोधा नगरी, ये भी सरजा और जोधा नगरी भी दो अलग अलग आबादियां आ। इन्हां दा नंबर इक्को ही आ। फिर चिविंडा पद्धरी आ जाता। फिर इधर लहंदी साइड नूं आओ तो झीते, पद्धरी, चालां, खखां, पैड़ियाल, कानवा, ये पिंड वसे हुए आ जी ये आले दुआले। ये 370 पिंड दे विच जी गुज्जर बरादरी, राजपूत बरादरी, अराई, जट, कंबो, इन्हां बरादरियां दे लोग बैठे हुए आ। 4 लंबड़दारियां जी इस पिंड दे विच। 3 लंबड़दारियां गुजर बरादरी दे कोल आ, 1 लंबड़दारी राजपूत बरादरी दे कोल आ जी। इस पिंड च कुछ कौमां जिहड़ियां पाकिस्तान बनन तो पहले भी बैठियां सी और अजे ताईं बैठियां आ। उन्हां दे विचों नाई, बरवाड़े, जलाहे, लोहार, एक घर अराइयां दा
ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਜਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल है बाबा जी? ठीक है जी। सेहत तबीयत ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। अपना नाम दसो। मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। वालद साहब का की नाम सी अब्दुल्ला ते दादा जी का नाम की सी? अल्लाह बख्श जी। अल्लाह बख्श। अपनी बरादरी केड़ी है जी? राजपूत जी। राजपूत। सर अपनी गोत का पता है भी गोत की है? हाँ जी, गोत साडा मंझ है जी। मंझ गोत है? अच्छा, राजपूत मंझ आ तुसी। ठीक है जी। इंडिया के किहड़े जिले, किहड़े पिंड, किहड़ी तहसील च उठ के आए हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਸਮਰਾਲਾ। अच्छा जी। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ। ਸਮਰਾਲਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਜੀ। ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਕੂਮ, ਘਮੈਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਿਆਰਾ, ਧਨਾਲਸੂ, ਧਨਾਣਸੂ, ਹਾਂ, ਮੇਲੋਂ, ਮੇਲੋਂ, ਅੱਛਾ, ਜੰਡਾਲੀ, ਕੁਹਾੜਾ, ਘੋੜਾ, ਸਾਨੇਵਾਲ। ਸਾਨੇਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੇਵਾਲ। ਸਾਨੇਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਦਾਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਕ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਕੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਫਕੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੰਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘਰ ਚ ਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਬੇਗੋਵਾਲ ਬਾਂਬੜੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਘੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਮੰਦ ਗੁੱਜਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ 5-7 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੂੰ। ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਦੱਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘੋੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਰਜ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਗਿਆ ਵੇਚ ਸੀ? ਗਿਆ ਤਾ। ਚੋਰੀ? ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚ, ਪਤਾ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ? ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਤੋੜ ਕੀਤਾ? ਤੋੜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫੜਨ ਨਾਲ। ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕਾਰ ਭੰਨਿਆ? ਹਕਾਰ ਭੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰਮੰਦ ਲੰਬੜਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਚ ਗਿਆ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਏਬਣ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਕੋਲ? ਐਬਣ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਯਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਕਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਮਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ 5-7 ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ, ਰਜਪੂਤਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਗਏ। ਚੀਨੀ? ਚੀਨੀ, ਖੰਡ? ਖੰਡ ਕਾਟਾ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਠਗਾਮਾ ਹੌਲਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਾਂ, ਚੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁੱਡਣ ਮੱਕੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਮੁਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰੋ ਵੱਟ ਸੁੱਟੋ, ਮਾਰ ਕੇ ਭੌਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੇ ਆਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੂਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਲੋਕ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਡੇ ਲੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਚਲੀਏ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਪੀ ਬਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਮੱਤੇਆਰੇ। ਮੱਤੇਆਰੇ? ਮੱਤੇਆਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੱਤੇਆਰੇ ਧਨਾਨ ਸੂ ਮੱਤੇਆਰਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਨੇੜੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢਾਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਿਆ, ਹੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਵਜੇ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇਹ? ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੁੜੇ ਕੋਲ 4-5 ਮਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੁੜਾ ਮਈਆਂ ਹੱਕੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਲਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਗੱਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਵਜਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ। ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਛਾ। ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਸਾਰੀ ਲੱਦੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਣਪੁਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਆ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ 96 ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, 96 ਟੋਬੇ ਦੇ ਕੋਲ? ਆਹ 96 ਅੱਛਾ, 96। ਕੋਟ ਬਾਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪਹੀਆ ਚਾੜੋ। ਹੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਹੀਆ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਪਹੀਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਹੀਆ ਚਾੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੂੰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਢੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਜੋਤਾਂ ਪਰ ਲਾਲੀ, ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮਈਆਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭੇ। ਲੱਭੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਾਹੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਸੀ ਸੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ, ਹੂੰ। ਸਿੱਧੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕੈਂਪ ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬਾਦ ਦੁਨੀਆ। ਹੂੰ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵੱਢੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਢੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਈਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਮੰਜੇ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਦੀ ਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਬਚਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਹੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਗੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ। ਬਾਗੇ ਖੜੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਕੀਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਡੱਡਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂ ਗੱਡੀ। ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜਣ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂ ਜੋ ਪੱਗਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੀ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਦੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਔਖੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਮੁੱਠ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡੀ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਮੱਤੇਆਰੋਂ 12 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੱਤੇਆਰੋਂ 12 ਵਜੇ ਕਾਬੂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਹੋਇਆ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਚੱਕ ਲਿਆ, ਦਾਣੇ ਦੋਣੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਅਨਾਜ ਹੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇਆਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਅਰਬੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ? ਅਰਬੀ ਬੀਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, 5-7 ਨੇ ਦੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਯਾਰ ਚਲੋ ਅਗੇ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਤਾ ਲਈਏ ਖਾ ਕੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬੀ ਪੱਟੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬੀ ਪੱਟੀ, ਉੱਤੋਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਇੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਉਹ ਮਾਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਬਲੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ, ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਇੱਧਰ ਦੀ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂ,
ਡੋਗਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹੂੰ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਫੀਨਾ ਡੋਗਰਾ ਮਗਰੇ ਤੇ ਚੌੜੇ ਫੀਨੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਫੌਜ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮਟਰ ਬਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗਾਈਆਂ ਸੀਆਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਹੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਲੈ ਚੱਲੀ ਗਾਈਆਂ। 4 ਗਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਖੇੜੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਮਾਲ ਢੇਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਣੀ ਗਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਦਿਨ ਜੱਫਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੀਣੀਏ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਲਿਆਣ ਪਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਲ ਹੱਕੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਗਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। 4 ਗਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ? ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਡਾਲਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਾਈਆਂ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ 4 ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਆਂ, ਪਹਾੜੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਆਂ, ਮੱਤਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹੋਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਗੂਰ ਰਾਹੋਂ। ਅੱਛਾ। ਅਬਦੁਲਮਾਨ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਪਏ 6 ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਕਿੱਲੇ ਪਏ? 6 ਕਿੱਲੇ ਪਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ। ਸਦਮਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਵਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ? ਉੱਥੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਦੇ ਲਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਚੋਰੀ ਸੀ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਜਬੂਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਤਾਂ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਐਸੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਦਾ ਅਜੇ ਬੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਮਾਸ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕਰੀਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ 100 ਜਨਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਵਾਰੇ ਤੇ ਚਾੜ ਲਈ। ਅੱਛਾ। 100 ਜਨਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਵਾਰੇ ਤੇ ਚਾੜ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਨਣਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੈਠੀ ਆ ਮਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਪਟਿਆ ਉਹਦਾ ਚਬਾਰੇ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਪਟ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੇਗਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭਗਾਤੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਬਚਾ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਤੁਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਚ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨੇ 6-7 ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। 15-20 ਜਣਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆ। ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਜਨਾਨੀ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ? ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਚ ਗਏ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਵੱਢ ਵਢਾਂਗੇ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਲਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢਣ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੰਜਣ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਡੱਕਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਿੱਖ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਵੱਢ ਵਢਾਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਬਾਜੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੂਏ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਦੇ, ਆਵਾਨ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ, ਜਿਆਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਫਾ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਚਾਦਰਾ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੌਲ ਮੁੱਠ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਲ ਲਿਆਉਣੇ। ਹਾਂ, ਚੌਲ ਬਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਚੌਲ ਲੱਭ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਲੱਭ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਲ। ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਸੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇਣਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ, ਲੈ ਲਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਸਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇਣਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜੇ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਛੇਕੜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਤਾ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਹਾਤਾ ਸੀ। ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਹਾਤਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਨਾ, ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਹਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਾਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤਿਆਰੇ ਦਾ 96 ਦਾ ਮਾਸੜ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਧੱਕੇ ਤੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਗਈ। ਆਖੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰਲੇ ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰਲੇ ਮਰਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੇ ਹੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੁੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਰਿਆ ਕਰੂਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੂੰ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜੂਗੇ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਆਊ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚੋਗੇ, ਮੁਰੱਬਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3-4 ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਾਣਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਾਂ ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜੂ ਕੋਲ ਜੀ ਨਾ ਗੱਡੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਖੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਤੇ 97 ਇੱਥੇ 94 ਦੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਬੇ 94 ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਈ ਦੀ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦਾ ਇਹ ਆਤਾ, ਅੱਛਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ। ਸਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੰਗ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਆ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਮੇਰੂ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਂਝਾ ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬੇਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਮੀਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਗ ਖਾਣ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਗ ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਰਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਗਰ? ਕੁੱਤੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਆ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3-4 ਘਰ ਆ ਨਾ ਈਸਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਸੀਵੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ? ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ 2-3 ਘਰ ਹੀ। ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਪਿੰਡ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 3 ਘਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਤਲਬ 300 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ ਬਸ ਉਹ ਸਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਖਿਲਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਤਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ- 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾਤਾ। ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ- ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੂਤ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਫਕੀਰੀਆ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਲਣਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਅੱਛਾ ਉਧਰਲਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰੀਏ ਨੂੰ। ਫਕੀਰੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣੂ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਦਾ ਫਕੀਰੀਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲ ਦੇ 4-5 ਮੀਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ 2 ਮਿਲਾਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਬੜੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਹ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰੀਆ ਭੁਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟਰਵੇ ਨਾ ਕਿਥੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ। ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਿੱਬਾ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਕਿੱਥੇ। ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਦੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਮੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੈ।
4 ਦਾਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਦਾਤੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਨਾ, ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਥਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੀਲਾਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਵਾਹ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਵਾਹ, ਖਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ- ਬਣਾਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਡੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੂੰ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੇ। ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਵੱਢਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦੇ ਤੋੜ ਤਾੜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਦਾਤੀਆਂ ਜੀ 4 ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਿਓਂ? ਮੇਰਕੋਟਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੂਦਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੰਗੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਵਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਈਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਐਸੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਲੋਕ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਸਾਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਾ। ਹਾਂ, ਵਾਹ। ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡਾ 4-3 ਮੀਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 2-2.5 ਮੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸੀਮਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਘਰਾਟਾ ਘੁਲਦਾ ਵੀ ਦਾ। ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਘਰਾਟਾ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਲੇ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਲੇ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਬੇਬਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, 15 ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬੀਜਣੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੰਮ-ਪਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਝੰਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਦੇ ਖਾਦੇ, ਬੰਦੇ ਖਾ ਗਏ ਜੀ, ਝੋਕ ਮਾਰ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਏ। ਬੜਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦਾਸਤਾਨ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।